छोट बड़ खबर मध्य रही तेज आसतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर 22 तारिख रु आवास घर पर सर्वे आरंभ। चलित मास 22 तारिख रु राज्य में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना सर्वे प्रक्रिया आरंभ करा। घर पाइबारु बाद पड़िथिबा योग्य हिताधिकारी मानकु एही सर्वे प्रक्रिया रे आवास प्लस मोबाइल ऐप माध्यम चिन्हट करिवे राज्य सरकार। गतकाली एने जिलापाल एवं जिला परिषद कार्यनिर्वाही अधिकारी निर्देश जारी करा जायछि। तबे योग्य हिताधिकारी चिन्हट प्रक्रिया 22 तारिख रु आरंभ करा जाई मार्च 31 तारिख पर्यंत राज्यव्यापी सर्वे करा जिवो। तबे एही सर्वे संपर्क में व्यापक सचेतन कार्यक्रम करा जिवो। तबे एने सबु पंचायत रे माइक जोगे घोषणा करा जिवो। रेकर्डिंग होइथिबा तथ्य राज्य सरकार जोगाई देबे। सेहिपरि ब्लॉक एवं पंचायत मुख्यालय रे बड़ बड़ बैनर एवं होर्डिंग लगा जिवो। परवर्ती खबर 21 तारिख रे बरगड़ बंद डाकरा। बरगड़ जंगलरू उद्धार युवती न्याय दाबी नहीं सर्वदलीय बैठक बसिथिला। एथिरे आसंता 21 तारिख मंगलवार दिन 12 घंटिया बरगड़ बंद डाकरा दिया जाइछे। वर्तमान मध्य एही घटना रे पुलिस अंधार रे बाड़ी बुलाउछि। पीड़ितांकु न्याय दाबी रे बरगड़ नागरिक कमिटी पक्षरु सर्वदलीय बैठक डका जाइथिला। एही बैठक रे समस्तंक सहमति क्रमे आसंता 21 तारिख रे बरगड़ बंद डाकरा देबाकु निष्पत्ति होइछि। परवर्ती खबर एणिकी गाड़ी रे इंश्योरेंस नथिले 3 मास पर्यंत जेल। मोटर जान नियम रे परिवर्तन करा जाइछे। मोटर जान रे बीमा नथिले स्वयं चालित प्रक्रिया रे धरिबो टोल गेट। ई डिटेक्शन प्रक्रिया रे जारी हेबो ई चालान। आसंता फेब्रुआरी पहिला रु राज्यर विभिन्न जातीय राजपथ रे थिबा समस्त 22 टी टोल गेट रे यह कार्यकारी हेबो। मोटर जान आईन अनुसार वैध बीमा नथिबा गाड़ी चलाउथिले धारा 196 अनुसार 2000 टंका जुर्माना किंबा 3 मास पर्यंत जेल दंड लागि पारे। अन्य क्षेत्र रे यह उभय मध्य लागि पारे गाड़ी चालकंक उपरे। परवर्ती खबर समस्तंक घरे स्मार्ट मीटर लागिबा बाध्यतामूलक। एणिकी स्मार्ट मीटर लागिबा हेबो बाध्यतामूलक। स्मार्ट मीटर को नहीं अधिक बिल आसुथिबा अभियोग प्रसंग रे प्रतिक्रिया रखिचंती उपमुख्यमंत्री तथा शक्ति मंत्री केवी सिंहदेव। उपमुख्यमंत्री कहिचंती टेक्नोलोजी सहित जोड़ी हेबाकु हेले स्मार्ट मीटर लगाइबाकु पड़िबो। यह भारत सरकारंकर गाइडलाइन रे अच्छे। स्मार्ट मीटर को नहीं जहार अभियोग अच्छे सेमाने लिखित भाव में जणांतु बोली केवी सिंहदेव कहिचंती। परवर्ती खबर राशन कार्ड को नहीं आसिला बड़ खबर। आयकर दाता नेउथिले राशन। एभली चांचल्यकर तथ्य देइचंती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। पूर्व सरकार समय रे आयकर दाता माने राशन कार्ड पाइथिले बोली मंत्री कहिचंती। मंत्री कहिचंती प्राय 4 लाख आयकर दाता राशन कार्ड पाइथिले। एमाने विभाग पाखरे मिछ तथ्य देइथिले। आयकर दातांको राशन कार्ड रु बाद देबाक प्रक्रिया आरंभ होइचे। रिपोर्ट आसिले कार्यानुष्ठान मध्य ग्रहण कराजिबो। पूरा तथ्य आसिबा परे सेमानंकु राशन कार्ड रु बाद दियाजिबो बोली मंत्री कहिचंती। अन्यपटे राज्य रे एबे चलीची राशन कार्ड रे ई केवाईसी प्रक्रिया। ई केवाईसी सरीबा परे नुआ आवेदन पई पोर्टाल खोलिबो बोली मंत्री कहिचंती। प्राय 41 लाख वर्तमान सुधा ई केवाईसी करि नाहंती। परवर्ती खबर 1 तारिख रु धाड़ी दर्शन। महाप्रभुंक धाड़ी दर्शन को नहीं आईन मंत्रींक बड़ घोषणा। आसंता 20 तारिख नुहे बरं फेब्रुआरी 1 तारिख रु धाड़ी दर्शन व्यवस्था आरंभ करा बोली मंत्री कहिचंती। आईन मंत्री कहवा अनुसार नाट मंडप हुंडी स्थानांतर को नहीं टिके विलंब होइचे। 1 तारिख रु धाड़ी दर्शन कराजिबो। खूब शीघ्र नाट मंडप हुंडी स्थानांतर प्रक्रिया आरंभ कराजिबो। हुंडी स्थानांतर परे 1 तारिख रु धाड़ी दर्शन आरंभ कराजिबो श्रीमंदिर रे। परवर्ती खबर समस्तंक मिलिबो संपत्ति कार्ड। राज्य रे आरंभ होला नुआ योजना। प्रधानमंत्री द्वारा सारा देश रे लागू होइचे स्वामित्व योजना। आम राज्य रायगड़ा जिले में मुख्यमंत्री द्वारा यह कार्यक्रम शुभारंभ करा जायछि। तेबे एही योजना रे सारा देश में 65 लाख रु अधिक लोक मानकु प्रॉपर्टी कार्ड बा संपत्ति पत्र बंटा जाइछि। प्रधानमंत्री यह आर्थिक सुरक्षा ग्यारंटी देइथिबा बेले मुख्यमंत्री कहिचंती यह द्वारा जमी विवादर समाधान होई परिबो। स्वामित्व योजना हेउचे स्थायी संपत्तिर प्रमाणपत्र। लोकंकर घर बाड़ी सहित जमी को ड्रोन माध्यम सर्वे कराजिबो। भारत सरकारंकर सर्वेक्षण विभाग और राज्य सरकारंकर राजस्व विभाग तरफ मिलित भाव में यह सर्वे कराजिबो। सर्वे रिपोर्ट जिलापालक पाखरे रहिबो। रिपोर्ट पर सठिक आकलन करी प्रॉपर्टी कार्ड बा संपत्ति पत्र दियाजिबो। परवर्ती खबर ओडिशा रे गढ़ी उठिबो नुआ सहर। राज्य रे गढ़ी उठिबो एकाधिक सहर।
ସିଙ୍ଗାପୁର ଠାରୁ ନିଆଯିବ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା। ନୂଆ ସହର ଗଠନ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁରର ସୁରବନ ଜୁରଙ୍ଗ ସହିତ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ସହର ଗଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ରୂପାନ୍ତରଣ କରାଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ତେବେ ସିଙ୍ଗାପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓ ସିଙ୍ଗାପୁରର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ମୋଟ ଉପରେ 8ଟି MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 22ରେ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଉତ୍ସବ। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯିବ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଆୟୋଜନ କରିବ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଲେଜ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓର 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। 2015 ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହି ଯୋଜନା 10 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ମହାନଦୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ସିଡିଏ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନାମ ଚରଣ ପାତ୍ର। ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ DPRକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 38 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 3 କିଲୋମିଟର କାମ କରାଯିବ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ 220 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ଗୁଜରାଟର ସାବରମତୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ମହାନଦୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ କାମ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୁଲା କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ ହେବ ଟେଣ୍ଡର। ଗତ ମେ ମାସରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ। ତେବେ ଏବେ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣକୁ ନେଇ ବାଟ ଫିଟିଛି। ଏନେଇ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଚୟନ କରିବାକୁ BMC ଟେଣ୍ଡର ଡାକିଛି। ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଚୟନ କରାଯିବ। ଟେଣ୍ଡର ନେବାର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା PRC ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ। ସଂସ୍ଥା ଯୋଗାଡ଼ ନ କରିପାରିଲେ ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲ ହେବ ବୋଲି BMC ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଓସ୍ପାର ପରାମର୍ଶ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଅତି କମରେ 7 ଘଣ୍ଟା ଭଳି ଭଲ ନିଦରେ ଶୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗରମ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ନଖ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକାଇ ପିଇବା ଭଲ। ମାସିକ ପରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ଓସ୍ପା ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଓସ୍ପା ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦୈନିକ 8ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବା ପରେ ବାକି ସମୟରେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ। ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି କିଛି ସମୟ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ପ୍ରତି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭରେ 30 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏଁ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଥିବା ପାଠକୁ ରିଭିଜନ ଏବଂ ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଜାରି ରହିବ ଶୀତ ଲହରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ଶୀତ ଲହରୀ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା କମି ଯାଉଛି। କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହୁଛି। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ ଲହରୀ ଥିବାବେଳେ 3 ଦିନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଉଦୟଗିରିରେ ତାପମାତ୍ରା 6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଫୁଲବାଣୀରେ 8.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଏହା ସହିତ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଉରକେଲାରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ 10.4 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦୁଝର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ନୟାଗଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ କୁହୁଡ଼ି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୌତୁକ ମୁକ୍ତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ଯୌତୁକ ଏକ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ସାଂସ୍କୃତିକ ନୁହେଁ କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି। ଯୌତୁକ ନିଷେଧ ଆଇନ 1961 ପ୍ରଣୟନର 60 ବର୍ଷ ପରେ ସମାଜରେ ଏବେ ବି ଯୌତୁକ ନୀତିଦିନ ଘଟୁଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯୌତୁକ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଗତକାଲି ଆୟୋଜିତ 1 ଦିବସୀୟ ଯୌତୁକ ନିଷେଧ ଆଇନ 1961ରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହା ସହିତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ OPRB ପକ୍ଷରୁ 933 ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
20 ଜାନୁଆରୀରୁ ଏହି 933 ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୟସ 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏବଂ 25 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ 20 ଜାନୁଆରୀରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି, ଯାହା 10 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଦେୟମୁକ୍ତ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆବେଦନ ପାଇଁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଗଣିତ ମେଧାବୃତ୍ତି ବଢ଼ିଲା ଆବେଦନ ତାରିଖ। ଚଳିତ ମାସ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନର ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ତାରିଖକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତିରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଗଣିତ ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବାଇକ୍। ତଦନ୍ତକାରୀ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବାଇକ୍ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପର୍କିତ କିଟ୍। 669 ଥାନାକୁ ଦିଆଯିବ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2500 ବାଇକ୍ ଦିଆଯିବ। ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେହିପରି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କିଟ୍ରେ ରହିବ ଲାପଟପ୍, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ନୂଆ ପ୍ରକାର କିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଣିକି ମିଳିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବାଇକ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏଥର ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ରେ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ରହିଛି। ଏନେଇ ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର କରିବ ବିଜେଡି। ସଂସଦ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇଛି ବିଜେଡି। ଦଳର 7 ଜଣ ସାଂସଦ ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କରିଥିବା ବେଳେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ସାଂସଦମାନେ ସଜବାଜ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କିପରି ଗୃହରେ ହକ୍ ପାଇଁ ଉଠାଇବେ, ଲଢ଼େଇ କରିବେ, ଏନେଇ ବିଜେଡି ରଣନୀତି ଆପଣାଉଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା, ପୋଲାଭରମ୍, ମହାନଦୀ, କୋଇଲା, ରୟାଲିଟି ସଂଶୋଧନ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉଠାଇବାକୁ ସଂସଦମାନେ ତୟାର ହେଉଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବସି ରଣନୀତି ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୃତକ ଶ୍ରମିକ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଡାଲମିଆ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କୋଇଲା ହପର ଭୁଷୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ଏବେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 2 ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିବା ପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଦାଶରଥୀ ପାତ୍ର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 10 ଲକ୍ଷ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଟଙ୍କା ସହିତ ପରିବାରରୁ ଜଣକୁ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମୃତକମାନଙ୍କର ପିଲାଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତ 2 ଯାଇ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ଘୋଷଣା କରିଛି କମ୍ପାନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିଲିକାରେ କମିଲା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଚିଲିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ଥିବା 5ଟି ରେଞ୍ଜରେ ଯଥା ଟାଙ୍ଗୀ, ବାଲୁଙ୍ଗା, ସାତପଡ଼ା, ନୂଆପଡ଼ା, ରମ୍ଭା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗର ଚିଲିକା ଏରିଆରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କେତେକ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଠାରେ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏ ବର୍ଷ କମିଛି। ଚିଲିକାକୁ ଏ ବର୍ଷ 11,27,288 ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚିଲିକାକୁ 10,531 ପକ୍ଷୀ କମ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚିଲିକା ଏରିଆରେ କେତେ ଡଲଫିନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ 19 ତାରିଖରେ ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯିବ। 20, 21, 22 ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଦିନ ଧରି ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 31 ତାରିଖରୁ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରୁ ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ଏହା ସହିତ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଆଗତ କରାଯିବ ବଜେଟ୍। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ 8ମ ଥର ଲାଗି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଜାନୁଆରୀ 31ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଫେବୃଆରୀ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ମାର୍ଚ୍ଚ 10ରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ଭୋଟ ଦିନ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବ ନାହିଁ। 3 ଫେବୃଆରୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 19ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦଳରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଧିନାୟକ, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଉପ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟାର,
କେଏଲ୍ ରାହୁଲ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ମହମ୍ମଦ ସାମି, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ରିଷଭ ପନ୍ତ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ରହିଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖରୁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲରେ ଉଭୟ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁବାଇରେ ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କରାଚିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଫେବୃଆରୀ 20ରେ ଦୁବାଇରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ତାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ 8ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ 15ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।